जिन्नियां भी सरकारां आईयां जी उन्होंने साडा जिहड़ा मिनोरिटी मुस्लिम भाईचारा उन्होंने जिहड़ी बुनियादी मंग सी जिहड़ी कब्रस्तान उसनूं हजे तक वो पूरा नहीं किया। सो लेकिन सरकारां वालों तो अज भी समाज नाराज़ आ निराश आ। जे भारत के जिन्ने भी सूबे आ उन्होंने पंजाब तो मिसाल लेनी चाहिए है भाईचारक साझ। तो उस एटमोसफेयर च इदां दा काडर चला देवांगे तो मेरे सामने साडे समाज लई साडे देश ਲਈ बड़ी खतरनाक गल है। मैं वो ताकतां नूं मूँह तोड़ जवाब देना चाहिए जो ताकतां अज दिन संविधान उत्ते टिक्का टिप्पणी करदियां ने, लेकिन ये समाज कब्रस्तान ही मंगी जा रहा। तुसीं इत्थे तक भी इन्हां दी हले उत्थे तक सोच कदों बन गई नौकरी मंगण वाली जद कब्रस्तान ही साडी अज तक मुस्लिम लीडरशिप रही है पंजाब दी। जे जिथे असीं सरकारां नाल गिला शिकवा रखते हैं मैं उस लीडरशिप नूं भी मैं इस तुहाडे कैमरे राहीं ये गल कहनी चाहूँगा भी वो लीडरशिप भी उन्नी कसूरवार आ जो कि समाज अज साडियां बुनियादी सहूलतां तो दूर आ। भी सरकार तो सानूं नाराज़गी हैगी है भी जिहड़ा विपक्ष सी फ्लोर च विरोधी धर भी उन्हें कदे मुस्लिम समाज के हक नहीं मिलने करके कोई अपना अखबार च बयान दिता होवे, कोई मीडिया च ऐसा कोई गल कही हो मिनोरिटी लैके, क्योंकि तुहानूं पता डेमोक्रेटिक कंट्री में तुहानूं पोलीटिकली सिस्टम में आना पऊगा, ठीक है, और तुहानूं अपनी ताकत जग जाहिर करनी पऊगी। और फ्लोर हल्के की असीं एक किलाबंदी कर ली अपनी मिनोरिटी की, और ये तो तुसीं यकीन करियो भी असीं जो ऐतकी फैसला लवांगे 2-4 दिनों मैनूं लगदा फैसला हो जाना कमेटी का भी किहड़ी पार्टी को समर्थन देना। इस वेले पंजाब विच मेरे ख्याल 80-90 तो हल्के इदां दे आ जिथे मुस्लिम मिनोरिटी वो जिताउण हराउण दा वादा रखदी। 5 ਤੋਂ 6 हज़ार वोट बैंक साडा मिलदा बनदा वा ते एक 5 हज़ार वोट बैंक नूं मैनूं लगदा कोई भी पोलीटिकली पार्टी नज़रअंदाज नहीं कर सकदी। समूह पोलीटिकल पार्टियां नूं बेनती भी है अपील भी है भी मिनोरिटी समाज तुहाडा ही आ भी इहनूं तुसीं गल नाल ला लओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देश भारत की गल करते हैं, विभिन्नतावां का देश हैगा आ, बहुत सारे वखरेवे आ जातां दे नां ते धर्मां दे नां ते वखरेवे है, पर अनेकता दे विच अनेकता का ये दुनिया का इकलौता इहो जिहा देश हैगा आ जिथे अनेकतावां दे विच एक एकता हैगी आ। तो ये अनेकता दे विच एकता की गल करन दी एक पीस अंबैसडर नां की संस्था जो पूरे पंजाब दे भर दे विच शांति का पैगाम दिंदी हैगी आ। ते उन्हां दे जिहड़े मुख धुरा बिंदु कह दईए तां ओह साडे नाल सलीम सुल्तानी जी अज साडे चैनल ते हाज़र ने। उन्हां नाल गलबात करके जिथे इन्हां दी एक्टिविटी जिहड़ियां हैगियां शांति के संबंध विच, क्योंकि पंजाब का जिहड़ा सूबा आ दूसरे ਆਪਾਂ देश के जो बाकी सूबे के मुकाबले गल करते हैं इत्थे जो भाईचारक साझा की जो गल करते हैं जां ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां की गल करते हैं, एक तरह का जिहड़ा एक भाईचारक साझा का संदेश जिहड़ा पंजाब दे विच सानूं देखण नूं मिलदा हैगा। ये इसे विषय ते काम करते हैं। इन्हां दा जिहड़ा मेन जिहड़ा विषय हैगा पीस का, शांति का, भाईचारक का, सद्भावना का, इन्हां दे विचार लवांगे। और उहदे नाल नाल जिहड़ी वोटां दे विच जिहड़ा इस वेले पंजाब दे कहदी वोटां दा माहौल पूरी तरह गरमाया हो गया। तो ये प्रतिनिधि ने मुस्लिम भाईचारे दे, उन्हां दीयां की समस्यावां ने ते किहो जिहे इन्हां दीयां मंगां ने, ये सारी गलबात आपां इन्हां नाल अज सांझी करांगे। सुल्तानी जी पहला तुहाडा बहुत बहुत पहला तो स्वागत है जी। धन्यवाद जी। मैं फतेह अर्ज करूँगा श्री वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह। अज खालसा जी तुसीं अपना चैनल लैके साडे मुस्लिम भाईचारे जिहड़ी समस्या लैके सानूं जिहड़ी पुछण आए गए हैं, इहदे लई मैं तुहाडा दिल दी गहराइयां दा धन्नवाद करदा। पहला आपां दो शब्द लवांगे, पीस ओपन डिस्ट्रिक्ट संस्था है की आ, किहड़ी एक्टिविटीज़ करदी आ, कदों तो इस जिहड़ा शांति का पैगाम जिहड़ा आ वो दे रही है? जिहड़ी साडी ऑर्गेनाइजेशन मैसेंजर ऑफ पीस एंड वैलफेयर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन आ जी। तो रही गल कम मैं पिछले 7-8 साल तो निरंतर समाज में कर रहा हाँ, क्योंकि असी जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी जी विचारधारा सी सांझीवालता का मिशन जोड़ा है वो असी मिशन अगे लैके जा रहे हैं, क्योंकि साडे हजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी दुनिया में अमन का पैगाम दिता। तो हुण असी मैसेंजर ऑफ पीस एंड वैलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की संस्था रजिस्टर्ड कराई है। ਉਹਦੇ माध्यम तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी ਤੁਸੀਂ देखते रहने ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰੜਕਦਾ ਆ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਧਰ ਚਲ ਗਈ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਸੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੀ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਤ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 2011 ਦੀ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਆંકੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 5-6 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2011 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ % ਵਧੀ ਹੋਊਗੀ 21 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਲ ਓਵਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ 8-10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਉੱਧਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੌਕਾ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵਰਤਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਵਰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਤਬਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ
ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਦੇ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆ ਜਿਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਤੰਗਦਿਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਹਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੀਸ ਅੰਬੈਸਡਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਬਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਹਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਮਿਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀਗਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰੰਗ ਨਸਲ ਭੇਦ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਈਨੋਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਧਲੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਡਿਬੇਟਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਜਦ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਉਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਛੱਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਆ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਰੂਮ ਕਾਤੇ ਆ? ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜਾਨੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵੇਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਉਨੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਧਾਰਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਾਈਮਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਤਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਧਲੇਤੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਕਅਪ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਧਾਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੱਚੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸક્ષਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਨ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 12ਵੀਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਆ, ਦਿਨੀ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਟਣਾ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਦਰਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਦਰਸਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਦੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੁਸੈਨ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਈ ਕੰਪੇਨ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨਿਕਲੀਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਜਲਾ ਟੱਕ, ਅਪਰਾ, ਧੁਲੇਤਾ, ਗੁਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਆ ਬਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਔਜਲੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਸੀ ਫਲੋਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਜੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਿਪਕਸ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਗੱਲ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਤਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਅਤੀਤ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ 2012 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 80-90 ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਉਹ ਜਿਤਾਉਣ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮੱਦਾ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ, ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਦੇ 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਜੇ 2021 ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 7-8 ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 31 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਖਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਨਾ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਡਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਹਲਕਾ ਫਲੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਦੇਖੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਫਾਰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੀਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਲੇਤੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ MLA ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਚਾਹੇ UP ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਭਰਾ ਤੋਂ। ਜੋ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੰਬੇ ਤੋਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 500 ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ 500 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਮੈਂ 6000 ਆਬਾਦੀ ਗਣੂੰਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ CM ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸક્ષਮ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਧਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ 90, 100 ਜਾਂ 80 ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਬਾਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਾਇਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਫਲੋਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਖਰੀ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਾਇਆਂ ਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਈਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਆ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਰਾਇਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ। ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, MC ਬਣ ਗਿਆ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਪਾਵਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ MC ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਕਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ CM ਹਾਊਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ OSD ਬਣਦੇ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਐਤਕੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ CM ਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ CM ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੀਮ ਸੁਲਤਾਨੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਿ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਾਗ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।